بشرا لا كالبشر ونور الزيار نكر دوره وبهر قد علق همة الرقم لهذه الهروب يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسول لتفي بموسم شهر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خلاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإذا فأنا تغلب الأقلام من شهود خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولئن التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامي بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم اللهم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن شمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو نور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وغرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن ذلك بهذه الذرة المكنونة والجهرة الموسونة والطعن كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور اسم هذا الصراط والعلوم متصوعة إلى بروزه متسوقة إلى استيقاظ جواهر كنوزه وكل دابة لقريش لقد في مسيح العبارة وما من حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بها لبركة وعزة هذا الإمام ولدت الأرض والسماوات متضمحة مثل الفرح بملكة الأشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور
هذا الله بالوجود بدل التكريم وقصد في العالم الكبير مع التشريف والتعظيم بوجود هذا البشر الكريم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قضاء عن هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنظر الوجود الإله على أهل الوجود تفيد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت عن هذا المسرور يغزل نوره كاملا في عالم الظهور نور كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقته الله المسعود ومشاركة لها في هذا السماء المحمود. فحملت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الراقية. فأتى الوقت الذي غفر الله على أمره وجود هذا المولود فانفرق صلح الجمال من النار العبود ووصل الحق المحمود وزعنا لله بالتعزير والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام
Amen.
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini beka sama ini. Sama ini. Membaca sama itu. Sama ini. Oh, di sini nih. Mikrofon. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد استصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحلام بما تضيق عن كتابة الأمور والأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو له بالمكارم والأخلاق سبقا وأوسعه للمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يقبل مكروه سهل ولطف محتمل على معنى الجزاء إذا له المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق رحيم باليتيم والأمة وله مشهورة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها براءات الأنبياء من البرية ومن نجد به تأطرت القلوب من هلازة يرفض الذكر تطية المحكم سوى المغافر وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه خلقه وأشرف الخصوصية ومن من خلق البرية المحمود إلا وهو متلقى عن أجمعت فيه وصف الحبيب وشأنه وله الله في المجد والمكان أوصاف العز قد تألت وجهها أخذت على رزق سحاب إيمانه بإيمانه وقد اسبسط القلم في تدوين ما أفده المؤمن وقرئ المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتفكير القوي والعلم وأصلنا مني أن أمسك إن الأقوى في هذا المقام وأقرب السلام السلام عليك السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته وبذلك حسن أكتب كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan, masyaallah fudala yang kami hormati, para habaib, para tokoh, para ikhwan semuanya. Di sini Masya Allah hadir sebelah kiri saya Profesor Dr. Rahim Muhammad Harun, Sadik, Segaf, dan semua baik banyak. Insya Allah saya sebut namanya satu persatu, dan juga para ustadz yang tidak mengurangi rasa hormat saya pada semuanya. Alhamdulillah, ini acara hari ini adalah tawakuf atau penutupan sementara pengajian rutin yang di tempat ini setiap hari Jumat sore. Ya, di sholat asar kita memulai ya sampai jam 5. Asar sampai jam 5, dan dari jam 5 baru kita adakan tanya jawab. Itu yang biasa, yang setiap hari Jumat tanya jawab dan sampai selesai. Ya, khusus di sini memang saya asalnya akan mengajari 2 kitab, yaitu fikih dan tasawuf. Tapi kayaknya fikih saja untuk waktu itu masih kurang. Dari setengah 4
atau jam 4 sampai jam setengah 6 dengan tanya jawabnya masih kurang rasanya, jadi nggak bisa untuk melanjutkan ke tasawuf. Karena al-fiqh wa tasawuf itu adalah sejalan, harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Katanya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaq. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandak. Wa man istama'a minhuma ya faqad tahaqqaq. Barang siapa yang mempelajari tasawuf kemudian dia tidak mendalami hukum fikih, faqad tafassak, bisa nyeleweng, bisa salah jalan. Ya. Belajar tasawuf tidak mendalami fikih, maka tafassak dari fisik, bisa nyasar, bisa salah jalan. Banyak cerita-cerita dari zaman dahulu, orang yang abid, yang beribadahnya luar biasa ibadahnya, tapi tidak mendalami hukum fikih. Banyak dari sana yang akhirnya ditipu oleh setan dan akhirnya bahkan keluar dari jalan syariah yang benar. Kenapa? Karena dia mendalami tasawuf bagus, tapi nggak ada yang mau fikih, nyasar, gampang digoda. Makanya dibilang ada satu hikayah, ya, ada orang melihat ini orang lagi sholat dan ada orang lagi tidur. Kelihatan setan ini, orang yang bisa, subhanallah, bisa melihat setan lagi menggoda orang yang lagi sholat. Ini orang yang tidur gak diganggu. Ini seorang yang masya Allah yang sholat ini mengatakan pada setan, pada ifrit itu setan, dia bilang, kenapa kamu gak ganggu yang tidur ini, kenapa ganggu orang yang lagi sholat, yang lagi ibadah pada Allah? Dia bilang, mereka ini sholat nggak ngerti hukum fikih, nggak ngerti hukumnya, cuma sholat aja, pikirannya kemana-mana. Tapi ini yang tidur ada fakih, ini ahli hukum fikih, ngerti syariat, nggak bisa saya gampang ganggu. Jadi setan pun sulit untuk mengganggu orang yang mendalami hukum fikih. Seperti ceritanya Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam satu cerita dari terjemahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ketika beliau diganggu oleh iblis yang menyerupai suara seakan-akan suara Tuhan, ya, dia mengatakan pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dibilang, wahai Abdul Qadir Jailani, ana rabbu, aku Tuhanmu. Waqad ahlaltu lakumul muharramat wa qad ahlaltu lakal muharramat. Aku ini adalah Tuhanmu, dengan suara yang luar biasa. Dibilang, maksudnya kamu tuh sudah banyak ibadah, kamu banyak luar biasa ibadah padaku, dan sekarang saatnya aku bebaskan kamu dengan apa saja. Apa kata itu terjadi? Saya lain, nyahlah kamu wahai yang terlambat. Bahkan dalam ceritanya sampai dilempar, dia pakaiannya lempar ke setan itu dan mengenai. Kenapa? Karena dia faqih. Syaikhul Qadir seorang yang faqih dan sufi, dua-duanya. Faqih luar biasa, kita fikihnya masya Allah Syaikhul Qadir, dan kitab tasawufnya juga luar biasa seperti Al-Qur'iyah dan lain-lain. Ada punya tafsir Al-Quran dan macam-macam. Syaikhul Qadir Jailani, siapa nggak kenal? Dunia semua mengenal Syaikhul Qadir Jailani. Ya, ini kita bicara tasawuf. Tapi ada orang yang alergi dengan kata-kata tasawuf. Ada tuh kelompok yang alergi dengan kata-kata tasawuf. Padahal tasawuf itu kan dari safa, kebersihan hati, tazkiyatun nafs, kesucian diri. Tasawuf itu mengajarkan seseorang untuk bersuci diri, bersih diri, ya, jauh daripada hegel, daripada dendam, daripada dengki, daripada hasud. Kotoran hati itu dibersihkan dengan cara belajar tasawuf. Itulah tasawuf. Tasawuf adalah mengajarkan orang membersihkan hatinya. Itu tasawuf. Tapi ada orang yang nggak ngerti. Bahkan saya pernah saya pernah naik taksi di Mekah kalau nggak salah.
Dia bicara masalah tasawuf pada saya. Saya bilang, kamu mengenal arti tasawuf nggak? Oh iya, tak tahu. Dia bilang, kamu yang kamu tahu tasawuf? Saya kan belajar di jamiah. Terus apa yang kamu belajar tasawuf? Dia tasawuf itu dari suf, dia bilang. Pakaian wall. Besar. Ini yang orang Jeddah nih, entah ini juga. Dia bilang itu dari suf, dari pakaian wall. Tasawuf dari ada sofa jadi kat suf. Ini kan penyelewangan mana? Ya, padahal tasawuf ada dari sofa ulgalah, tazkiyatun nafas, kebersihan diri, kebersihan hati. Itu adalah tasawuf. Nah, tapi tasawuf sendiri tanpa belajar fikih maka tidak akan aman daripada gangguan-gangguan setan. Baik itu setan jin maupun setan manusia, minal jinnati wan nas. Ya. Maka itulah sejalan harus ada mengikuti pelajaran tasawuf dan jangan lupa belajar juga ilmu fikih. Jangan keenakan belajar tasawuf karena tasawuf itu enak didengar. Tasawuf enak didengar, Pak. Masalah ketakwaan, masalah kebersihan hati, masalah segala macam kan enak didengar tuh. Betul nggak? Tapi fikih tidak. Kerja hukum dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu fikih, kerjanya fikih. Kata Imam Malik, kalau nggak salah perkataan Imam Malik yang mengatakan, kalau kita membutuhkan makan, setiap hari butuh makan, kita makan sehari 3 kali, betul nggak? Kalau kebiasaan 3 kali, kurang jadi lemas, betul. Nah, kalau fikih itu bukan 3 kali, bukan 5 kali sehari, tapi setiap saat, tergantung dengan fikih. Dari mulai bangun tidur sampai akan tidur, semuanya fikih yang harus kita tahu. Itu fikih. Itu sampai dikomakan semacam itu. Ya, maka itu dikatakan oleh Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassak. Jadi fisik kacau, jalannya kacau. Ya, makanya saya di sini saya ngajar fikih. Dan saya juga pengajian di UMI fikih. Ada juga seperti di MTRJ di Mampang ya, di mana juga orang Mampang sini. Itu mengajari tasawuf. Ya, nanti sekarang yang MTRJ juga Majelis Radul Jannah malah minta fikih juga sekarang supaya gantian fikih tasawuf. Ya, jadi kenapa saya lebih memilih fikih? Karena kalau pengajian tasawuf itu hampir di mana tempat pengajian tasawuf. Hampir di banyak tempat pengajian tasawuf. Ya. Lebih banyak mana? Pengajian fikih atau pengajian tasawuf? Tasawuf. Yang mendengar enak, yang ceramah enak. Tapi kalau fikih, yang ngajar harus benar-benar jangan sampai salah. Kalau salah kok fikih, tanggung jawab dari Allah. Nggak main-main. Dan yang mendengar harus menyimak dengan benar-benar. Dan bahkan kalau fikih itu memang sebaiknya masing-masing bawa pensil dan catatan, karena fikih nggak bisa sistem hafalan. Fikih nggak bisa sistem hafalan. Ya, kalau tasawuf bisa kita ngedengarkan aja, gampang dihafal. Betul nggak? Gampang dihafal. Tapi fikih nggak bisa. Harus dicatat. Kalau cuma merasa mengandalkan catat dengan otak saja, nggak bisa. Mau belajar fikih, catat yang baik. Makanya katanya Abu Yasir Muhammad bin Maliki, dia bilang sya'nu thalibil alim fa'alaihi bil qalami wa daftar. Kalau orang belajar betul menjadi thalib alim, yang belajar harus nggak pernah lepas antara pulpen dan buku catatan. Itu baru thalib alim. Kalau ada yang mengatakan thalib alim tidak megang pulpen, tidak megang daftar, kata bukan thalib ilmu. Kalau thalib ilmu dimanapun juga dia berada, begitu ada hikmah yang dia dengar, ada ilmu dia catat. Kalau sekarang ngapain saya buat pulpen belum? Kan sekarang ada tidak. Boleh juga, ya boleh juga. Cuman setahu saya antara belajar dari catatan sendiri kalau lagi dengan dari HP itu rasanya beda. Nikmatnya beda. Ya, beda. Kalau nyatat sendiri hikmah ilmu yang kita dapat, kita baca lagi,
gampangnya kan. Tapi kalau di HP kurang, barokahnya juga kurang. Kenapa? Karena di HP campur aduk, bukan tasawuf sama fikih campur aduk di sini. Kefisikan ke apapun juga ada. Makanya katanya Habib Marjalani rahimahullah, dibilang kalian tahu khabar gitu. Maka ini sama dengan khamar. Sama dengan khamar. Khamar apa? Ada faedahnya nggak khamar? Ada manfaatnya. Kalau orang kedinginan di gunung minum khamar hangat. Tapi motornya lebih banyak. Nah, maka ini juga ada faedahnya juga banyak, motornya juga banyak. Jadi motornya bisa jatuh ke haram. Faedahnya ya Pak bisa jatuh pahala kalau dibuat yang positif. Ya. Nah begitulah, jadi setiap orang itu harus belajar hukum fikih. Ya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran dengan falau nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Kalau apa itu liburan andai, bukan kata-kata andai kalau dalam Quran tidak ada andai, cuma arti andai itu kalau sana wajib. Maka wajib setiap kelompok itu sebagian dari mereka keluar belajar untuk pelajari hukum fikih, mempelajari syariat, ahkam syariat, ya, agar mendalami hukum fikih. Ya, kemudian setelah itu dia biar pulang ke tempat kediamannya, ke daerahnya, dan di sana dia mengajarkan apa yang dia dapat. Maka dari ayat ini belajar fikih itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi orang belajar ke sana boleh, semuanya nggak apa-apa. Tapi yang setelah pulang dia mengajarkan orang-orang yang tidak belajar. Jadi berarti apa? Ya semua wajib belajar. Pergi kemana saja belajar. Mau keluar negeri mau belajar. Boleh belajar umum itu bagus. Belajar umum bagus. Dunia juga perlu pelajari. Tapi jangan karena belajar umum tidak belajar syariat. Salah itu. Itu orang tuanya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, cuman pikirannya biar dapat kerjaan bagus, biar dapat ini, dapat itu, umum boleh. Tapi harus juga belajar fikih, belajar tasawuf. Kalau sampai anaknya besar, bahkan sampai berkeluarga tidak ngerti hukum fikih, saya tanggung jawab orang tuanya tidak mendidik dari awal. Jadi silahkan belajar ilmu bagus, tapi jangan pernah ilmu umum sampai mengalahkan ilmu syariat. Karena yang dibawa mati ilmu syariat, ya dibawa mati bukan matematika. Yang dibawa mati, matematika penting nggak? Penting. Ilmu fisika penting. Tapi yang dibawa ke alam kubur apa? Syariat. Syariat. Jadi harus ilmu syariat jangan pernah dikalahkan dengan ilmu yang lain. Kita belajar ilmu umum sampai ke langit, tapi juga ilmu agama begitu juga jangan dikalahkan. Jadi belajar ilmu tasawuf bagus, tapi juga ditemenin dengan ilmu fikih. Belajar fikih sangat bagus, tapi harus juga dibersihkan dengan tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali dengan saudaranya Al-Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad ini dia mendalami ilmu tasawuf. Yang Imam Ghazali mempelajari ilmu fikih. Fikih ini kalau nggak mendalami fikih, nggak dia belajar tasawuf, panas. Maunya dialog, berdebat aja. Nah, ada bahtul masail. Ya, bahtul masail, orang bahtul masail tanpa ada tasawuf di sana debat kusir dalam hukum fikih, panas, ingin menang-menangan. Dan Imam Ghazali saat masuk ke Irak, setelah hijrah ke Irak, nggak ada yang mengalahkan Imam Ghazali dalam hukum fikih. Luar biasa Imam Ghazali fikih. Bagi luar biasa, tak terkalahkan dalam debat hukum fikih. Yang Muhammad Tahum itu tasawuf luar biasa. Tasawuf kan apa? Umum, tapi juga Muhammad ini juga bukan terus tasawuf saja nggak fikih, dia pagi juga fikih. Cuma nggak sepagi si Imam Ghazali, tapi tasawufnya lebih dalam Imam Muhammad saudaranya. Jadi saat akan menjadi imam sholat, katanya Muhammad, dibilang ada ya Muhammad Al-Ghazali pernah juga jadi imam.
Ini kakak beradik nih. Sudah. Imam Ghazali bangga. Mau gimana sih, dia Al-Faqih nggak pernah terkalahkan dengan semua ulama Irak, nggak pernah terkalahkan dia. Terus dia jadi imam. Begitu selesai sholat, sampai selesai kata wiridnya, terus saudaranya Muhammad mengatakan, ya Muhammad Ghazali, kamu bikin apa sih lagi sholat? Lagi sholat, mikir apa ya sholat? Dia bilang, enggak. Kenapa? Saya melihat kamu lagi sholat, badan kamu darah semuanya. Darah semuanya. Kaget Imam Ghazali. Kaget. Betul. Saya tadi lagi sholat sampai mengingatkan bab ilmu haid. Mengingatkan bab ilmu haid. Haid isinya kan darah. Jadi yang dilihat sama Muhammad ini yang sufi, yang kelihatan Imam Ghazali lagi sholat penuh dengan darah. Karena dia hanya ngurusin fikih yang luar biasa, tasawufnya kurang, sehingga lagi sholat pun masih ingat bab fikih, kan dia ahli dialog, jadi ngikut urusan bab haid. Dia banyak buku fikihnya kan. Nah, dibilang saya kelihatan badan kamu semua darah. Langsung kaget Imam Ghazali, dibilang benar. Saya lagi sholat masih ingin bab fikih, bab haid, dibilang. Ya, habis itu Imam Ghazali berubah langsung. Belajar masuk dalam ilmu tasawuf yang luar biasa, sehingga ngarang kitab yang terakhir ada kitab Ihya Ulumuddin, yang semua dunia Islam belajar dan membaca Ihya Ulumuddin. Bahkan dulu di Hadramaut itu habaib kita itu sampai anak-anaknya disuruh nulis Ihya dari awal ke akhir, ditulis, bukan hanya dibaca kitab yang ada, disuruh nulis dari Ihya itu. Ya, ditulis lagi untuk lebih ingat, lebih nyantol dan dapat barakah sampai begitu. Kita Ihya Al-Ghazali yang faqih dan sufi, makanya dikatakan akhirnya Imam Ghazali dua-duanya dia pakar dalam ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Fikih tasawuf dapat tahakkam. Alladzi matasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaq wa man tafaqqah wa lam yatafaqqah faqad tazanna. Betul ya? Kemudian kalau bagi siapa yang kumpul dua-duanya fikih wa tasawuf faqad tahakkam. Udah, kalau sudah dapat dua-duanya, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu tasawuf, maka ini tercapai semua yang dimaksud dalam syariah dan kalamullah. Ya, maka dari itu Allah mengangkat orang-orang yang punya ilmu itu darajat, bukan derajat yang tidak, derajat orang-orang yang menguasai ilmu agama itu, tasawuf dan juga fikihnya, maka Allah tinggikan tingkatannya derajat beberapa derajat daripada yang orang mukmin yang lain. Ya, jadi jangan lupa, ayo kita masing-masing tasawuf belajar, fikih juga jangan ditinggalkan. Ya, fikih jangan tinggal, itu yang paling lebih penting. Karena apa? Itu adalah yang kita laksanakan dari mulai kita lahir dan ibu sampai meninggal dunia. Saya meninggal dunia ke liang lahat, fikih nggak? Sampai ke liang lahat, fikih. Jadi bukan hanya dari bangun tidur sampai tidur, tapi mulai lahir bagaimana caranya, ya, melahirkan, membersihkan semuanya, sampai juga membersihkan saat meninggal, sampai kalian lahat, semuanya ilmu fikih. Jadi harus sejalan terus. Kita belajar fikih, kita juga belajar tasawuf. Jalan dua-duanya, faqad tahakkam. Tercapai apa yang dituju oleh Allah Taala dalam syariat, bahwa harus setiap orang itu mengerti hukum syariat, hukum fikihnya, dan juga mengerti bagaimana membersihkan diri. Makanya tadi katakan yang Ghazali itu fikihnya luar biasa, panas. Kalau fikih saja tanpa ada tasawufnya panas kebakar. Tapi tasawuf saja tanpa fikih jatuh, sesat. Tasawuf saja tanpa fikih sesat. Maka harus dua-duanya sejalan, ya. Makanya orang yang faqih daripada orang yang abid itu derajatnya beda luar biasa, jauh tingginya antara yang faqih mendalami fikih dan orang yang abid.
Hidupnya ibadah terus, tapi bukan fakih. Derajatnya jauh lebih tinggi yang fakih. Dan banyak kejadian-kejadian orang-orang yang belajar tasawuf saja, ibadah saja tanpa mengerti fikih, dan banyak juga yang sesat. Itu banyak dalam kisah-kisah semacam itu. Maka itulah ulama-ulama kita semuanya banyak yang mengajarkan anak-anaknya sampai menghafalkan buku-buku fikih dihafalkan. Sampai dihafalkan. Kenapa? Agar tidak lupa lagi. Di sini setiap minggu kita mengajarkan kitab Sulatul Taufik dengan menggunakan syarah Mirqatus Su'ud Tasawwuf. Mirqatus Su'ud Tasdiq. Kalau Sulatul Taufik semua sudah tahu, karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau syarahnya ini karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani. Ya, syarahnya. Ini juga syarahnya Imam Nawawi dipakai di mana-mana. Ada juga syarah yang kadang-kadang saya gunakan juga untuk bahan pertimbangan, yang karangan Aba Basair. Itu juga syarah daripada Sulatul Taufik. Yang kita gunakan banyak untuk syarah daripada Sulatul Taufik. Ya. Maka alhamdulillah kita semuanya insya Allah dapat berkah daripada ilmu fikih, dapat berkah daripada tasawuf, dan insya Allah kita akan mendapat dua-duanya, berjalan dua-duanya antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ini biasa karena kita setiap pelajaran itu ada tanya jawab. Walaupun ini adalah penutupan, saya kasih waktu 10 menit sebelum baca doa kalau ada tanya jawab. Ya, tolong. Kasih mikrofon. Satu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Siapa ini namanya? Terima kasih Ustaz yang sudah menjelaskan secara detail, rinci, esensi tasawuf dan fikih. Betapa perlunya kita untuk mempelajari kedua-duanya secara simultan. Pertanyaan al-fakir pada saat ini ada semacam komunitas, itu suatu gerak namanya, yang anti kepada fikih. Artinya di sini kalau lebih spesifik madhab. Bagaimana cara kita untuk menyikapi ini untuk anak-anak kita, artinya agar mereka tidak terbawa dengan arus yang bisa menyebabkan kesesatan bagi mereka. Ahsan, tabarakallah. Ini saya baru dengar. Jadi ada komunitas yang anti fikih, anti madhab. Masya Allah, ajib ya. Jadi anti madhab. Ada begini, ada suatu komunitas itu yang mengatakan dari atasnya, yang mengatakan kita nggak perlu ambil madhab, kita aja ambil dari Al-Quran dan Sunnah, ngambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, hadis. Gak usah pakai madhab. Terus kita mau menafsir Al-Quran dengan kita yang ada sekarang ini. Imam Masyuti itu sudah dalam kategori syurut, syarat-syarat menjadi imam madhab, sudah sangat pantas Imam Masyuti. Tapi beliau tidak mau untuk membuat madhab. Kenapa? Sudah ada a'immah ashabul madhab yang 4 itu, yang mereka luar biasa ilmunya bagaikan lautan tanpa apa. Tapi ya, jadi kitab Masyuti sudah cukup dari sana. Ya, luar biasa ilmunya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau fikih madhab saya kalian mendapatkan ada yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka buang itu madhab saya. Syafi'i mengatakan begitu. Karena semua 4 madhab ini membuat madhab berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Terus kita yang belum apa-apa, terus tidak mengambil madhab dari mereka, namanya al-madhabi. Disebut al-madhabi, non-madhab. Dia mana mampu. Terus mengambil dari Al-Quran. Lu siapa? Kata Ibu Husin, nggak saleh. Hah? Emang nggak saleh? Iya nggak? Nggak mampu, jangan sok-sokan lah sudah. Jangan sok-sokan. Ilmu yang kita dapat semua ini sekarang dari mana? Dari ulama-ulama yang dahulu, ulama salaf. Ya, ulama yang kita pelajari sekarang adalah daripada ulama salaf. Yang ulama khalaf ini tinggal menukil
Mau ngarang VG, tinggal menukil dari mazhab-mazhab yang ada. Mau ngarang tasawuf, buku tasawuf yang ada, tinggal ngambil dari buku tasawuf dari kanan kiri ada. Dari atas. So-soan Allah madhabi, tanpa madhab. Na'udzubillah min dzalik. Ada. Kalau dibilang orang yang melari ibadah saja nggak belajar VG, faqad tafassak, apa ya? Faqad tazandak. Zindik, sesat. Tasawuf tanpa VG sesat. Apalagi ini nggak sama sekali tasawuf. Kalau orang begini cuma apalagi tasawuf, VG juga nggak mau apalagi tasawuf. Kemana arahnya? Ya sesat adanya. Ya kita sekarang bagaimana? Kita punya kewajiban dari awal anak kita. Makanya saya katakan anak itu jangan hanya diarahkan untuk umum. Itu jangan hanya diarahkan umum. Pertama harus dikuatkan agamanya dulu, syariatnya, mulai lahir dikenalkan dengan Allah dan Rasulullah dan cinta pada ulama mulai kecil, ya, dan dicekokin terus, dicekokin ilmu agama mulai kecil. Hukum fikih dari kecil-kecil sudah diajarin dikit-dikit, ya, diajarin untuk cinta pada ulama salaf. Diajarin untuk cinta pada ulama salaf sehingga dia tidak gampang digoyahkan. Kalau hanya belajar ilmu umum tanpa diajarkan ilmu fikih dan tasawuf dari mulai kecil, maka dia akan goyang, kemudian jatuh, roboh, nggak bangun lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nama saya Hamdan Syekh Abubakar. Benar. Dari Dompu. Nah. Nusa Tenggara Barat. Wah, jauh ya. Saya sudah berdomisili di Jakarta hampir 40 tahun. Masya Allah. Baik, berbicara tentang tasawuf dan fikih, kita mungkin agak campur. Yang mungkin masih banyak yang mana tasawuf, mana yang fikih, kita mungkin masih kabur. Padahal tadi kita bicarakan yang namanya fikih itu dari kita mulai tidur sampai bangun bahkan sampai ke yang lahat itu dengan fikih. Sedangkan tasawuf itu adalah pencucian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita di dalam rangka kita memasuki bulan Ramadan ini? Kita baru sekarang ini ada bulan Syaban. Bagaimana kita bisa menetralisir diri kita yang mungkin selama ini mungkin banyak dosa, dan belum kita mencuci dengan benar apa itu jasmani, jiwa, dan rohani. Karena Allah itu menerima hati yang bersih, yang suci. Enggak, anak minta inti pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai umat ini di dalam menghadapi bulan Ramadan. Kemudian nah, yang dimaksud dengan pencucian roh di dalam kita menghadapi bulan Ramadan ini agar kita amal ibadah diterima Allah SWT bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Al-Said Hamdan, karena kita sekarang ini akan menghadapi Ramadan, kita bulan Syaban. Bagaimana kita untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan diri, untuk menemui bulan Ramadan, agar semua amal kita lebih mudah diterima, betul ya? Nah, jadi kalau mencuci jasmani itu memang gampang, betul ya? Jasmani gampang dibersihkan, gampang disolek juga, udah bersih disolek lagi, betul nggak? Tapi kalau rohani bagaimana? Ya itulah harus kita belajar. Kalau kita ini kebanyakan manusia semuanya serba emosi, serba emosi. Ya, katanya Al-Imam Al-Ma'arri mengatakan wadzul mu'miyan syiamin nufusi fa in tajid dha'ifatin fali'illatin la yadhlimu. Wadzul mu'min syiamin nufusi. Sifat kezaliman itu mau menangnya sendiri, emosi itu adalah memang bakat watak manusia semua. Semua manusia ingin menang sendiri, betul nggak? Ya, kalau asli manusia ada yang mau kalah aslinya? Nggak ada, mau menang sendiri. Wadzul mu'min syiamin nufusi. Sifat kezaliman, angkuh, emosi, sombong ada setiap manusia. Fa in tajid da'ifatin, kalau engkau mendapatkan orang yang berbeda dengan sifat itu,
fali'illatin la yamut. Pasti ada sesuatu hal sehingga dia tidak sombong, tidak congkak, tidak emosi, dia bersabar, dia sopan, bermacam-macam. Apa ilahnya itu? Ada karena memang kepingin ridho Allah sehingga dia mau bersabar. Ya, karena ingat wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas dalam Quran, dan orang yang apa? Yang menahan emosinya, ya, dan gampang maafkan, ya, itu mendapat pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Dia menginginkan pahala dari Allah, menginginkan rahmat dari Allah, mendapat keridhaan dari Allah. Dia bersabar. Orang ngoceh macam-macam, udahlah biarin, maafin aja. Mau emosi, jangan. Emosi itu sifat pemarahnya setan. Wudu aja. Karena apa? Karena Allah ada sesuatu yang diinginkan. Iya, itu jelas kebanyakan orang. Makanya tentang as-sabr bil tasabbur. As-sabr bil tasabbur. Nggak ada orang sabar, nggak ada orang sabar. Ada orang sabar? Nggak ada. Yang ada orang belajar sabar. Belajar sabar, nggak ada orang sabar. Coba kalau ngikutin nunggu dulu zaman nunggu taksi. Ya, sekarang kan sudah nggak pakai nunggu taksi ya. Zaman nunggu orang pada berebut nunggu taksi. Tapi kalau sudah diajarin kayak dulu sebelum Indonesia tuh Singapura, kalau nunggu taksi antri satu persatu. Padahal aslinya nggak begitu dulu Singapura juga. Tapi apa? Pemerintahnya mengajarkan rakyatnya untuk antri bersabar. Makanya as-sabru bin tasabbur. Sabar itu harus dengan tasabbur. Belajar bersabar baru jadi sabar. Manusia ada sifat hegit, ada sifat dengki, ada sifat hasud, ada setiap manusia. Tapi karena kepingin keridhaan Allah ke Nabi Muhammad, maka dia membersihkan dirinya, jangan sampai hasud, jangan sampai dengki, ya, membersihkan diri. Jadi bagaimana kita masing-masing kita mengajarkan diri kita sendiri untuk belajar dari Al-Quran, belajar dari Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Belajar dari Nabi Muhammad, belajar dari salaf kita, bagaimana sifat-sifat akhlak kita, dan guru-guru kita, bahkan guru-guru yang ada sekarang pun yang kita lihat bagaimana akhlaknya, ikuti. Insya Allah begitu ya. Nah, yang lain, Evi sudah Habib Zaki mengatakan Evi ya. Ada lagi ya. Wallahu ta'ala alam. Belum baca doa. Bismillah. Sudah mau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما رمى الفكر من دبري وأنصار المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصفات الموضوعة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمن والأمور الواقعة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الخيولات الواقعة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لنا سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن البر ومظهر آمين. قاسم إمدادك في عبادك وساقي رؤوس أرشادك لأهل رجالك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحفوظ منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مجامعه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحفظك بغايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من حاضرين. الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين. آمين. ولحجك وحجه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين. آمين. أن تقابل المذنب بالغفران. آمين. والمسيء بالإحسان. آمين. والسائل بما سأل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا والدينا. آمين. وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا. آمين. ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين. المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين. آمين. واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، آمين. وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين الناجين والكفار. آمين. واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا وأننا أسرفنا علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الأوعاد واغفر لوالدينا ربي ومرضينا والآل والإخوان وسائر الهبال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع
فضلا وجودا منا بسبب منا بالمصطفى رسولي رسولي صلى وسلم عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد قيس السوفي والحمد لله والذل وثنائه. الحمد لله.